A very good morning, my dear student. This is Arun Giradi. Welcome to my YouTube channel, e-learning channel. So, in today's class, we'll continue the same part, that is qualities of a successful entrepreneur. So, we'll discuss remaining qualities in this class. Okay. So, the remaining quality of a successful entrepreneur is entrepreneur should have a clear objective. What is the word? Clear objective. ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. What is that clear objective? Why the entrepreneur is taking the business? Why the entrepreneur is take up a new type of units? Which type of business he is starting? So that's why it is clear object. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. He should not be violated. He should not be of a confused minded. He should be clear what he is starting. What kind of business he is starting. Whether he is starting the textile business, whether he is starting the software business, whether he is starting the hardware business, or you can say many new bakery, like many business he can start, but he should have a clear object. Clear object should be there, which kind of business he is starting and what type of product he is producing, what type of service he is giving, like that. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಡತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ನಿಖರವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So that's why successful entrepreneur should have a clear object. ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. Then an entrepreneur should have a visionary. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಗುರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಷನ್? He should have something in his mind what can be achieved in future. That is called as a vision. Okay, in similar word we can say foresightedness. We can always apply the alternative word as a foresightedness. Means an entrepreneur should think what his imagination, in his vision, what can he do for something which he can get more benefit. Like his creation might be the vision, his diversification might be the vision. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೋಲನ್ನು ಅವ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ವಿಷನ್ 2020 ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ವಿಷನ್ 2025. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 60% ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಅಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ರಿ, ತನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಅಚೀವ್. So that is called as a vision. Next quality of an entrepreneur is he should have a mental ability. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಟಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. He cannot be very rash, or he cannot be a very pessimistic. So that's why he should always be intelligent, creative, research oriented. So then only he will become a successful. So the person who is mentally strong, he can take the right decision. So that's why as an entrepreneur, what is the foremost quality he should have is mentally strongness, or mental strong. ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಈಗ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಂಗೇನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅವಂಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ರಿ, he will become a successful entrepreneur. He should become a successful entrepreneur. Next quality of an entrepreneur is he should ability to exploit a new opportunity. What is the word? Ability to exploit a new opportunity. What is the word new opportunity? ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಂತ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? he should ready to work anywhere. he should ready to take profit any situation. so that's what called as the exploit a new opportunities. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? he should be a challenging one. he should adopt a new technology. he should adopt a dynamic decision. he should adopt a skilled employees. he should adopt a better service. Then only he can exploit a new opportunities. he take up challenge anywhere, anytime. he should adopt a technology at any point of time. then only he will become a successful entrepreneur. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, then you can become a, for example, you can create a monopoly as well. monopoly ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ? ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 hours ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 hours ಅಂದ್ರೆ 2 days ಅಂದಾಜು. ಸೊ 2 days ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೈಕ್ ಪರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ 100 rupees or 80 rupees. That is a new opportunity, because that opportunity cannot come again and again. So that's why as an entrepreneur he should always take the same thing. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜಸನ್ನು, ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ he should grab the new ways in his thinking. ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ರಿ? ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಈಸ್ he should have a hard working. So he should have a hard working nature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಫೇಲ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಎಂದೂ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇ it will give the result, because behind that so many years efforts is involved. That's why it is called as a hard working. His goal is the main aspect. Due to that goal he can do anything. So that's what it is called as a hard working anta karito. And in his entire life he should take many challenges, many opportunities, many technologies. Then only now he can achieve. For example, take any example. Infosys more than 180 country ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1988 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ 2 to 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನೀವು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ತೊಗೋತೀರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, 1 minute within 1 minute he can reach his goal. ವಿದಿನ್ 1 minute 52 secondsನಲ್ಲಿ ಅವ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನೆವರ್ ಕೌಂಟ್,
what efforts behind the success counts more ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ success. Now we can see so many people to become a successful, but we can't know why they become a successful, how many struggle they face in their entire life. We can't say many field, we can say music field, we can say sports field, we can say political field, we can say many field, but hard working is very important. Those who work hard, definitely they will become a successful in their career anta navalli kari. So these are all important qualities of a successful entrepreneur. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. After writing this, you can give many examples as a successful entrepreneur. Ratan Tata is a successful entrepreneur. Azim Premji is a successful entrepreneur. Narayan Murthy is a successful entrepreneur. So Bill Gates is a successful entrepreneur. Warren Buffett is a successful entrepreneur. So we can take many examples, n number of examples. So but keep in mind, now they reach their level, but behind that how much work is involved, that is very important. Okay, thanks for watching this video. Kindly share and do subscribe to my channel. Thank you. Remaining we'll discuss in next class. Thank you.